مدینہ منورہ کے مقدس سفر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں تو سب سے پہلے میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہو کر دعائے سفر پڑھ لے تاکہ یہ جو ہمارا مقدس سفر ہے مدینہ کی زیارات کا اللہ تعالیٰ یہ ہمارا سفر محفوظ فرما دے. سب مل کر پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. صدق اللہ العظیم. محترم آپ لوگ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے کے لیے گئے ہوں گے. جب آپ لوگ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے کے لیے جاتے مبارک کے ساتھ منبر بلال ہے جہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دیا کرتے تھے. ساتھ نوافل ادا کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینی ہوتی ہے. روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے اور ان کے ساتھ ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے. محترم اور جیسے ہی آپ لوگ سلام کر کے باہر نکلتے ہو تو سامنے اس کے میدان آتا ہے. وہ میدان کون سا ہے؟ وہ میدان ہے مدینہ منورہ کا قبرستان جسے آپ لوگ کیا بولتے ہو؟ جنت البقیع. اور یہ گنبد خضرا سے سامنے گیٹ نمبر 359 359 یہ جنت البقیع ہے. یہ وہ پاک میدان ہے جہاں پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ اکرام کو اپنے ہاتھوں سے دفن فرمایا تھا جن میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بیٹیاں نواسے حضرت ابراہیم جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے بچپن میں فات کر گئے اور بہت سے تابعین اسی جنت البقیع میں مدفون ہے. محترم جنت البقیع 2 ٹائم کھولتے. پہلا ٹائم نماز فجر کے بعد جیسے ہی نماز فجر ختم ہوتی ہے جنت البقیع کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور مرد حضرات یہ 2 وقت اندر جا کر اپنا زیارات اور ظہر سے پہلے دروازے کو بند کر دیتے ہیں. اور دوسرا اس کا ٹائم ہے عصر کے بعد مغرب سے پہلے دروازے کو بند کر دیتے ہیں. خواتینوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے جنت البقیع کی. وہ باہر کھڑی ہو کر گرل لگی ہوئی ہے جہاں سے بھی جدھر سے بھی نظر آئے جا کر اپنا سلام پیش کر سکتی ہے. مت کر غرور انسان اپنے آپ پر، مت کر غرور انسان اپنے آپ پر، نہ جانے خدا نے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں بٹھا دیے. اور یہ چند مساجد بھی ہیں حرم شریف کے. ایک طرف جو آپ کو جنت البقیع بتایا ہے اور یہ گیٹ نمبر 359 ہے اور یہ والی طرف جو ہے وہ دیکھیں نا یہ مساجد آتی ہیں. جب آپ ہوٹل سے باہر نکلتے ہیں میدان ہے اور رائٹ ہاتھ پہ گیٹ نمبر 314 کے اوپر 10 تک 4 مسجدیں کھڑی ہیں. وہ نام بتاتا ہوں آپ لوگوں کو آگے اور 2 اسی طرف آئیں گے ابھی راستے میں. 4 کون کون سی ہیں؟ پہلے صحابہ اکرام کے گھر ہوا کرتے تھے، صحابہ اکرام کے خیمے تھے حکومت کیونکہ ترکی بھی حکومت کی آتی تھی اور ترک حکومت تھی نا صحابہ اکرام کے جن کے گھر تھے ان کے نام کی مساجد بنا دی ہے. ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا مسجد بنی ہے. دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا وہ بھی مسجد بنی ہوئی ہے. تیسرا مسجد رمانہ کے معنی ہے بیدل جہاں پر اللہ کے حضور نے عید کی نماز پڑھائی تھی اور بارش کے لیے استسقا پڑھائی تھی. اور چوتھی مسجد ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی آتی تھی. آج الحمدللہ زیارت کے لیے جا رہا ہوں باقی ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس. یہ مسجد ہے 5 حضرت عثمان نورین کے نام نورین کا معنی ہے 2 نور والا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح تھا. جب پہلی بیٹی وفات کر گئی تو اللہ کے حضور نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا اور فرمایا کہ میری 100 بیٹی جو ہوتی نا وہ آپ پر قربان کر عثمان کا باقی میں 40 دن پانی بند کر دیا تھا. یہ وہ حضرت یہودی سے گروہ خریدا کر دیا بلال ہے. یہ اس طرف دیکھے آتی تھی حضرت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مؤذن تھے، اذان دیا کرتے تھے. آپ کو اذان دینے سے منع کر دیا. جب رات کو دنیا صبح نہیں ہو رہی اور تب تک صبح نہ ہوئی جب تک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہ دی. لوگ پریشان ہو گئے کیا صبح نہیں ہو رہا دن نہیں ہو رہا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ بلال کو کہو کہ اذان دے. اور جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کی تو اذان ختم ہوئی نا تو صبح ہونا شروع ہو گئی. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خود
बुलंद इतना कि हर तकबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। मुहतरम, अल्लाह ताला का कुरान मजीद इरशाद है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों को इसलिए पैदा किया ताकि वो क्या, मेरी इबादत करें। आपका तो मुकद्दस माना ये पता ही नहीं चलेगा। कीमती वक्त है, जैसे बारिश के कतरों का पानी आपकी मुट्ठी में नहीं ठहर सकता ना, इसी तरीके से वक्त भी नहीं ठहर सकता। रियाज और जन्नत, जन्नत का टुकड़ा जिसके लिए परमिशन मिलते हैं फिर हाजिरी आती है। हाजी जी चाहे मर्द है चाहे खवातीन, टाइम कितना आता है, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट या आधा घंटा देते हैं। अगर टाइम मिल जाए ना, अपना ज्यादा वक्त वो सर्व करें, नवाफिल अदा करें, अपने लिए, अपने अजीज दोस्त अहबाब और तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करें। और जो भी आप अल्लाह पाक से दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ जरूर कबूल फरमाएगा। और यहाँ पर वही लोग आते हैं जिनको सरकार बुलाते हैं। आप लोग कितने खुशनसीब है हजरत जी, जो आप तसव्वुर करते थे ना, आज देखो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हो। ये मंजर किसी क़यामत से कम नहीं है जी। अल्हम्दुलिल्लाह खुशनसीब है आप लोगों को, अल्लाह ताला ने मौका दिया अपनी आंखों से देखने का, वरना बुलावा आता है तो आते हैं लोग, लाखों इंतजार कर रहे हैं आने के लिए, लाखों करोड़ों अरबों वाले नहीं आते, यहाँ पर वही लोग आते हैं जिनको सरकार बुलाते हैं। सबसे पहले जो है ना, हम लोग मस्जिद कुबा जा रहे हैं, इस्लाम की पहली मस्जिद है। उससे पहले जो है ना चंद और तारीखी मकाम है जिसके बारे में आपको बताता हूँ। अभी आएगा खाके शिफा का मैदान। खाके शिफा वैसे तो पूरी की पूरी मट्टी मदीने की शिफा है, इस फिजा के अंदर भी अल्लाह ने शिफा रखी है। किसी जंग में सहाबा इकराम जख्मी हो गए, अल्लाह के हजूर ने वो मट्टी उठा करके दी, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, खाके शिफा। ये मदीने की मिट्टी है जो आगे आगे 10 तरफ आपकी वादी गतहान, जन्नत की वादी। तो आप लोग खुशनसीब है, अभी आपने मंजर देखा। और इसके साथ ही हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु का बाग है, बगीचा है, कि जाओ यहूदी से पूछो कि मुझे आजाद करने के बदले क्या लेगा। यहूदी ने हजरत 2 शर्तें रखी थी और दोनों कुदरत के मौजूद में। यहूदी की पहली शर्त में उसने कहा कि मेरी बंजर जमीन, बंजर समझते हो ना, वेरान मैदान जिसके अंदर कोई फसल नहीं होती उसको बंजर कहते हैं। मतलब उसने ये शर्त रखी कि पहले इसके अंदर खजूरों का दरख्त लगा, झाड़ लगा, पेड़ लगा। और दूसरी शर्त उसने ये भी रखी कि ये जो झाड़ लगा रहे ना ये बड़े भी हो जाए और फल भी देने लगे। ये है खाके शिफा का मैदान। ये लेफ्ट तरफ देखिए, ये मैदान जो आपको नजर आ रहा है ना आगे जी, ये है वो खाके शिफा का मैदान, जिसे वादियों गतहान कहते हैं, जन्नत की वादी। और ये कोने में जो है ना हजरत सलमान फारसी का बाग है, ये उल्टे हाथ वाला, ये बहुत बड़ा बाग है, 300 खजूरों के दरख्तों का बाग है ये जो आप देख रहे हो। हजरत जी ये जो खाके हजरत सलमान फारसी थे किसके गुलाम थे, यहूदी के। अल्लाह के हजूर ने फरमाया कि जाओ अपने मालिक यहूदी से पूछो कि मुझे आजाद करने के बदले क्या लेगा। यहूदी ने 2 शर्तें रखी थी और दोनों कुदरत के मोर्चे में थे। यहूदी शर्त उसको ये रखी कि ये जो आप बंजर जमीन है ना इसके ऊपर 300 खजूरों के दरख्त लगाओ, झाड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। और शर्त ये भी रखी ये जो आप झाड़ लगा रहे हो ना ये बड़े भी हो जाए और फल भी देने लगे। ये 2 शर्तें रखी। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस आए, आपको शर्तें बताई। अल्लाह के हजूर ने सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि जाओ दरख्तों का इंतजाम करके ले आओ। सहाबा इकराम गए, दरख्तों का इंतजाम करके ले आए, खड्डा खोदते गए, दरख्त लगाते गए और अल्लाह के हजूर जो है ना खुद अपने हाथों से पानी देते गए। और क्या हुआ था कि जो पीछे से दरख्त लगाए थे ना वो बड़े भी हो गए और फल भी देने लग गए। सब पढ़ दो सुभान अल्लाह। ये मुइज़ा था। हम लोग घर में दरख्त लगाते हैं, सालों लगते फिर वो तैयार होता है, फल देते हैं, लेकिन ये क्या था, मुइज़ा था। और जमीन जो है ना 1500 सालों से चलती आ रही है। हजरत जी एक सदी कितने साल की होती है, 100 साल की होती है। ये जो मकाम मस्जिद नजर आ रही है, ये मस्जिद इस्लाम की पहली मस्जिद। इस मस्जिद की बुनियाद अल्लाह के हजूर ने खुद अपने हाथों से बनाई थी। और इस मस्जिद की बुनियाद जो है ना तकवा और परहेज़गारी की बुनियाद पर रखी। और इस्लाम की पहली मस्जिद है। और अल्लाह के हजूर ने फरमाया कि जो शख्स घर से वज़ू करके मस्जिद कुबा में 2 रकात नवाफिल अदा करता ना उसे एक मकबूल उम्रे के बराबर सवाब है। जो कबूल उम्र है माशाअल्लाह। हजरत आप लोग मक्का से आए हैं, उधर रश हो भीड़ हो, कम से कम 2-2.5 घंटे लगते हैं, क्योंकि होटल जाते हो
सामान रखते हो, वुजू करके बैतुल्लाह की तरफ जाते हो, बैतुल्लाह का तवाफ करते हो और वहां पे कितने चक्कर लगाते हो? 7। और इसके बाद सफा और मरवा की तरफ भी 7 चक्कर लगाते हो, क्योंकि सफा से मरवा, मरवा से सफा, और फिर जब आप 7 चक्कर पूरे होते हैं ना, फिर क्या करते हो? बाल कटवाते हो और फिर जाके गुस्ल करते हो। मुहतरम